How to make $200,000 in year 2024. Is it possible? आइटी फिल्डमा यदि अलरेडी काम गरिराख्नु भएको छ भने र यो फिल्डमा सुरु गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई टप 10 आइटी स्किल सेटको बारेमा कुरा गर्न गएको छु which help you to gain $200,000 in year 2024. So भिडियो हेर्दै गर्नु होला. IT world is evolving super fast. So you need a tool set or skill sets in your arsenal if you want to be ahead in this game, हैन? र first skill set के हो त? The first one is not a technical skill set. It's a soft skill. But believe me, this is required. If you are coding user like super खतरा programmer हुनुहुन्छ हैन, खतरा काम गरिराख्नु छ, but if you don't know how to communicate that coding skills or the work you are doing, someone will take your work and get the credit for that one. Technical हुनुपर्छ त्यसमा त डाउटै छैन. You are working in a tech field, but you need to collaborate, you need to lead and you need to adapt. Successful हुनको लागि. That's a secret source in your ingredients, right? You are not a cook. If you want to be a chef, you need the secret sauce. Collaborate, lead, adapt. That's a soft skill. Let me tell you personal stories. A real name to use गर्न मिल्दैन. Let's call him Mike. Brilliant coder. एकदम खतरा अब त्यो पुरै टिम नै उसले गर्दा नै चलिरहेको थियो भनौँ हैन. साधारणले गर्ने काम he can do alone. Very brilliant coder. त्यस्तै भइरहन्छ प्रायः जसो. But he was not getting the promotion he deserved. He was not able to communicate the skill set he possessed, the contribution he was contributing towards the project. त्यही भएर उसले जति प्रमोसन पाउनुपर्ने अथवा जति कम्पेन्सेसन डिजर्भ गर्नुपर्ने थियो त्यो डिजर्भ गरिरहेको थिएन. It's all because of soft skill. He was lagging to communicate his skills. So कसरी इम्प्रुभ गर्ने त? So start with the communication skills. People-based activities. टेक चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि it's about code, of course. There is no doubt. It's a technical field. But it's also about people as much as it's about code. So remember that one. Soft skill is all about people. All right. Number 2, cloud computing. के हो त cloud computing भनेको? AWS, Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, Digital Ocean, whatever. Something, some servers, some computing powers provided by third-party companies, हैन? ठुलो कम्पनीहरूले प्रोभाइड गरिरहेको छ. तपाईँ स्टार्टअप कम्पनी यु वान्ट टु डिप्लोय युर एप्लिकेसन्स कहाँ डिप्लोय गर्ने त? कुनै एउटा सर्भर त चाहियो नि. त्यो सर्भर जसले प्रोभाइड गर्छ त्यो कम्पनीहरूलाई चाहिँ अहिले क्लाउड कम्प्युटिङ, क्लाउड प्रोभाइडर्स कम्पनी भनिरहेको छ. Company need a scalable solution. They need elasticity in their solutions. And when you became masters in AWS, when you became masters in Google Cloud, when you became masters in Alibaba Cloud or Azure Cloud, you became a solutions. That's how you increase your compensations. So तपाईँलाई लागिरहेको होला म त QA, म त designers, म त developers, why I need to understand clouds? No, don't think that way. Everything is cloud. Everything is cloud. When you are writing code, you're writing a software which is going to deploy in a cloud, so there are dependencies. Then you need to understand that. When you are testing applications, that application is deployed in a cloud, so you need to understand the inside of application as well, how it will behave in a cloud. त्यही भएर cloud त बुझ्नु पर्यो नि. त्यही भएर you don't have to be experts. You don't need to understand all the terminologies or all the aspect of the clouds, but you need to understand the basics. So do the basic training, do the basic certification, understand how your applications, how your product is behaving inside the cloud. Of course, you start गर्ने लागिरहेको होला तपाईलाई. There are plenty of resources on YouTube, of course, like I am creating sometimes in a different channel, Googleites. हामीसँग एउटा Googleites channel पनि छ. त्यसको लोगो यो हो. You can buy this product from Amazon, by the way. अनि त्यसपछि you can buy the courses on Udemy, you can buy courses on Coursera, plenty of resources, हैन? त्यहाँबाट थोरै बेसिक नलेजहरु चाहिँ गेन गर्न सिक्नुस्. And do the small projects. सानो प्रोजेक्ट गर्यो भने चाहिँ कन्सेप्ट बसिरहन्छ. केही न केही गिटमा पब्लिश गर्नुस्, गिटहबमा पब्लिश गर्नुस्, कहीँ गर्नुस्, सानो प्रोजेक्ट चाहिँ गर्नुस् क्लाउडसँग रिलेटेड. अर्को लोडेड टपिक आयो. Data analytics and data science. Wow, everything is data these days, हैन? कति डेटा प्रड्युस भइरहेछ. TikTok, YouTube, whatever, or Facebook, social medias, blogs, too many datas.
data is the key to success in these days for every business, है. बिजनेसलाई सक्सेस हुनु छ भने डेटासँग खेल्न सक्नु पर्यो. So what is data science, by the way? It's a process of extracting meaningful information from structured data or unstructured data. Structured data can be MySQL data हुन सक्छ, unstructured data भनेको logहरू हुन सक्छ, हैन. So it's a process of extracting data. Data analytics भनेको त्यही raw dataलाई प्रोसेसिङ गर्ने, त्यसमा गएर ट्रेन पत्ता लगाउने, त्यसको एनालाइसिस गर्ने. So त्यही नै कुराहरू हो. डेटासँग खेल्न सिक्नु पर्यो. Why it is crucial, हैन? To make the informed decision भन्छु. किन? So for examples, if you're watching this video, you are probably under like in between 20 to 35 को रेन्जमा, and majority of people भनेको चाहिँ मेल हुन्छ. 75% जति चाहिँ प्राय. So IT टेक भिडियो हेर्ने भनेको मेल नै देखिरहेको छु मैले. So if I want to sell something, then I have to target that demographics. 20 to 35 के किन्छ होला? भिडियो हेर्ने कस्तो छ? टेकसँग रिलेटेड पिपलहरू छ. What they wants to buy, I have to sell that one. That's an informed decision. And it's all coming from data science, because I'm looking at the data and making an informed decision. कहाँबाट सुरु गर्ने लागिरहेको छ भने चाहिँ start with basics. पाइथन भन्छु म अहिले चाहिँ एकदम पपुलर छ. बेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पाइथन, कसरी डेटालाई एनालाइज गर्ने, भिजुअलाइज गर्ने. त्यसपछि ह्याभ अ स्मल सम नलेज अन एसक्युएल डेटाबेसेसहरू, जस्तो माइस्क्युएलहरू हेर्दाखेरि हुन्छ. थोरै बिग डेटाको कन्सेप्टहरू हुँदाखेरि भयो राम्रो. अनि त्यसपछि अरू टुल्सहरू छ, जस्तै एक्सेल इज अल्सो गुड एक्चुअली इफ यु वान्ट्स टु भिजुअलाइज द डेटा, राइट. एन्ड देन मेटाबेस जस्तो टुलहरू छ, थोरै त्यसको बारेमा बुझ्नुहोस्. फेरि लागिरह होला, आइएम अ डेभलपर, आइएम अ QA, आई निड टु अन्डरस्ट्यान्ड. Again, our goal is 200K, just not a normal developer or QA only. So just try to understand. Put a little bit effort. It's a tool for your, or it's an ingredient for your secret sauce. You want to be a chef, not the cook. So remember that one. Now move on to the another loaded topic. Super interesting. के होला guess गर्न सक्नुहुन्छ? When we cover data science, we cover data analytics. Now is the time to cover AI/ML. Because of ChatGPT एकदमै skyrocket छ. इन्डिभिजुअल व्यक्तिमा मात्र हैन, ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि, I mean, they are focusing on AI. They are trying to hire more people on AI related expertise. Hey Siri, talk to me. I'm really more of a listener. All right, that's good. But why it's important, right? किन important भइरहेछ AI/ML आजभोलि? I mean, it's changing the way we live. I'm hoping someday I don't have to drive. Maybe सुतेर जान सकिन्छ होला कतै ट्रिप गर्दाखेरि, हैन, कतै जानु छ, घुम्नु छ, I can sleep and then enjoy the view or whatever. I don't have to drive. Or someday I don't have to suffer from human error when they are doing the operations or something like that. Maybe machines will do it. Or someday I don't have to cook it actually. Someday machine will cook for me or clean for me or build a house for me. So even if you're working on a different field, AI is becoming a part of our life. Our day-to-day जबहरूको लागि अथवा day-to-day जे कुराहरूमा छ त्यहाँ हामीले एआईहरू देखिँदै गइरहेको हुन्छ. जस्तो कुनै टाइममा आइटी चाहिँ अर स्टिल आइटी चाहिँ हरेक फिल्डमा देखिरहेछ भने अब नाउ यु विल सी एआई अट्याच विथ आइटी इन एभ्री फिल्ड, होइन. सो वेदर इट्स अ हेल्थ केयर रिलेटेड फिल्ड, वेदर यु आर डेभलपिङ समथिङ फर द नासा or something like that, or maybe it's just like simple household chores-हरू, है. सो एनिथिङ जे गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यहाँ तपाईँले एआईहरू देख्दै गइराख्नु भएको छ. वेदर यु आर राइटिङ समथिङ नाउ, ChatGPT इज लाइक अ good example. Large language model एकदमै इभल्भ भइरहेछ, होइन. So and then like the people are started generating images, videos using AI or voiceovers using AI or whatever. Everything is now going towards that trend. So it's better to understand how AI works अनि यसको बेसिक टर्मिनोलोजीहरू कसरी काम गर्छ. तपाईँ यो फिल्डमा काम गर्नु भएको छैन भने पनि त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्दा राम्रो हुने भइसक्यो अहिले चाहिँ. Alright, so this is another awesome topic. के होला त गेस गर्न सक्नुहुन्छ? This is connected everywhere actually. Cybersecurity. I mean, फेरि लागिरह होला म सेक्युरिटी फिल्डमा काम गरिरहेको छैन. Why I need cybersecurity? Don't think like that. Everything is, and security भनेको खालि सेक्युरिटीमा काम गर्ने मान्छेहरूको लागि मात्र चाहिने चिज होइन. When you are developing something, if you are start
लाइक राइटिङ अ क्रापी कोड जसमा चाहिँ सेक्युरिटी लुप होलहरू छ भनेपछि साइबर सेक्युरिटी गर्ने मान्छेले त्यो लुप होललाई पत्ता लगाउनु त भने लास्टमा क्लोजिङ गर्ने काम त फेरि डेभलपरकै काम भएर आउँछ अनि इफ यु आर डुइङ क्युए देन अगेन यु हेभ टु आइडेन्टिफाई द्याट काइन्ड अफ लुप होल एज वेल नाउ दिस डेज एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड होइन बिकज अफ IoT devices or because of mobiles or because of internet. Every devices are connected these days. अनि यो भर्खर स्टार्ट मात्र भएको छ भन्दा पनि हुन्छ इट्स किप ग्रोइङ एन्ड ग्रोइङ एन्ड ग्रोइङ यु विल सी स्मल लाइट्स अहिले अब घरमा बल्ने लाइट बल्बहरूमा पनि देयर इज समथिङ इम्बेडेड देयर एआई होला अथवा के होला अथवा सिडी होला अलेक्सा होला केही न केही त इम्बेडेड भएर आउँछ देयर इज सम टेक्नोलोजी ओभर देयर एज वेल प्रिन्टरमा टेक्नोलोजी छ केही न केही सफ्टवेयरहरू त इम्बेड भएर आउँछ सो एनिथिङ क्यान बी ह्याक्ड अनि त्यसपछि एकपल्ट ह्याक गरेपछि तपाईँको होम नेटवर्कमा छिर्न सक्छ होला त्यसपछि तपाईँले युज गरेको क्रेडिट इन्फर्मेसन्सहरू क्रेडिट कार्डको इन्फर्मेसनहरू पत्ता लगाउन सक्छ होला त्यसपछि सोसल सिक्युरिटी नम्बरहरू पत्ता लगाउन सक्छ होला सो एनिथिङ क्यान ह्यापन एनी टाइम सो इट्स बेटर टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ ह्याकर क्यान गेट एक्सेस टु यर नेटवर्क अनि त्यसपछि कसरी तपाईँको सिस्टम्सहरूलाई ह्याक गर्न सक्छ सो वेन यु राइट समथिङ वेन यु QA something or when you develop something you need to understand this one so cyber security को बारेमा पनि थोरै अवेरनेसहरू लिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ if you wants to be in that like 200K band actually alright so this is another favorite topic and म चाहिँ यो फिल्डमा काम गरेको almost 10 years हुन थाल्यो अब back in days it doesn't used to call DevOps सो अहिले चाहिँ डेभ एन्ड अप्स दुईवटा टर्मिनोलोजी मिलेर बनेको शब्द हो अब 10 वर्ष अगाडि यो शब्द थिएन होइन डेभ प्लस अपरेसन सो समन हु नोज डेभलपमेन्ट लिभ इट समन हु नोज अपरेसन वान आई सी अपरेसन्स इट्स रिलेटेड टु लिनक्स or सर्भर म्यानेजमेन्ट or something like that होइन सो यो पनि आफैमा राम्रो अनि त्यसपछि खतरा फिल्ड छ यो आफैमा पनि अब एकदमै इन डेप्थ छ यसमा पनि धेरै टेक्नोलोजीहरू छ सो हाम्रो यहाँ अब्जेक्टिभ चाहिँ के भन्दाखेरि बेसिक डेभअप्स काम कसरी गरेर आउँछ सो अब तपाईँ नर्मली डेभलपमेन्ट मात्र गरिराख्नु भएको छ भने बिकज अफ द क्लाउड नाउ यु हेभ टु स्टार्ट म्यानेजिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज वेल होइन सो वेन यु स्टार्ट म्यानेजिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर इट काइन्ड अफ बिकम अटोमेटिकली डेभअप्स फिल्ड किनकि यु आर प्लेइङ विथ दि लाइक क्लाउडको एपिआईहरू and then you are writing code against that क्लाउडको एपिआईहरू then you are kind of into that zone already so DevOps पनि अर्को अमेजिङ फिल्ड छ अनि यसको बारेमा थोरै जानकारीहरू लिँदा पनि you will be in that 200K band so थोरै यसको बारेमा पनि जानकारी लिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ alright since now we already covered cybersecurity अनि थोरै DevOps को बारेमा पनि कुरा गरिसक्यो so I want to cover another topic network fundamentals भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि it covers how the data travels हाम्रो नेटवर्कहरू युज गरेर सो इट हेज बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अब यु विल गेन सम नलेज अन दि आइपिजहरू कसरी काम गरेर आउँछ अनि लाइक सर्भर्सहरू कसरी कनेक्टेड भएर आउँछ अनि त्यसपछि बेसिक टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा पनि थाहा भएर आउँछ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि इट्स अभियस एभ्रिथिङ इज नाउ कनेक्टेड एज अ सेड बिफोर आइओटी डिभाइसेस मोबाइल डिभाइसेस इन्टरनेट थ्रु इन्टरनेट होइन अनि अब हरेक कुराहरू कनेक्टेड भयो भने चाहिँ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ द डेटा इज फ्लोइङ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डेटाहरू कसरी फ्लो भएर आउँछ हाउ सर्भर्स आर वर्किङ युजरको डेटाहरू कसरी स्टोर भएर आउँछ अनि त्यसपछि त्यसमा इन्भल्भ भएको प्रोटोकलहरू जस्तै टिसिपी एक्जाम्पलहरू दिन सकिन्छ युडिपी प्रोटोकलहरूको कुराहरू गर्न सकिन्छ एचटिटिपिएसको डिफ्रेन्सेसहरू हेर्न सकिन्छ सो यस्तो किसिमको प्रोटोकलहरूको बेसिक यु डोन्ट निड टु बी अन अ डेप्थ किनकि हाम्रो अब्जेक्टिभ यहाँ डेप्थमा जाने होइन हामी फन्डामेन्टल्समा मात्र सर्फेसली मात्र हेरिरहेको छौँ सो if you start understanding this kind of like a basic terminologies or when you start writing code or when you are doing the QAs or whatever field you are involved के हुन्छ भन्दाखेरि you understand basic principles right so data कसरी स्टोर भइरहेछ or त्यो डेटा एक लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा कसरी ट्रान्सफर भइरहेछ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ ट्रबल सुट गर्न काम गर्छ तपाईँलाई कोडिङ गर्न हेल्प गर्छ दिस इज अनदर इम्पोर्टेन्ट फिल्ड डु नट नेग्लेक्ट दिस वान नेटवर्क फन्डामेन्टल्स राइट सो लेट्स मुभ अन टु अनदर टपिक अनि यो चाहिँ मेरो फेभरेट टपिक पनि हो म डेभअप्स फिल्डमा काम गरे भएर पनि कन्टेनर्स एन्ड माइक्रो सर्भिसेस दुईवटा डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजिज हो दुईवटा एकदमै डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट पनि भयो होइन सो तर दुईवटालाई मैले यहाँ किन एकै ठाउँमा राखिरहेको छु भन्दाखेरि माइक्रो सर्भिसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेनर टेक्नोलोजीहरू चाहिँ एकदमै पपुलर भइरहेको छ कुनै बेला हामीले मोनोलिथिक एप्लिकेसनहरू युज गरिरहेको थियो मोनोलिथिक एप्लिकेसन हुँदाखेरि यु क्यान डिप्लोय द्याट एप्लिकेसन इन सिङ्गल सर्भर्स जसले गर्दा चाहिँ भर्चुअल मेसिनहरू एकदमै इभल्भ हुन थाल्यो होइन नाउ
because of the containers or because of the microservices concept जसमा चाहिँ हामीले एउटा सिंगल एप्लिकेसनलाई डिफ्रेन्ट फङ्सनालिटीहरूमा डिभाइड गर्छ र सानो 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 एप्लिकेसन बनाउँछ सो सबै कुरा एउटै एप्लिकेसनमा प्याक गर्नुभन्दा पनि जस्तो एउटा एप्लिकेसनले चाहिँ इमेजलाई अपलोड गर्ने अनि त्यसपछि अर्को एप्लिकेसनले चाहिँ त्यसपछि त्यो इमेजलाई प्रोसेसिङ गर्ने यस्तो किसिमको कामहरू गरेर हुन्छ सो इन्स्टेड अफ डुइङ द्याट इन अ सिङ्गल मोनोलिथिक एप्लिकेसन वी क्यान डु द्याट इन अ माइक्रोसर्भिसेस सो सिम्पल कन्सेप्ट हेर्दाखेरि अनि त्यो माइक्रोसर्भिस धेरै भयो भने चाहिँ के प्रब्लम हुन थाल्यो भन्दाखेरि त्यो माइक्रोसर्भिसलाई रिलायबल्ली एउटा सर्भरबाट अर्को सर्भरमा कसरी डिप्लोय गर्ने सो वेन यु आर गोइङ फ्रम योर डेभलपमेन्ट मेसिन सो डेभलपरले कुनै कुरा डेभलपमेन्ट गर्यो नाउ दे वान्ट्स टु डिप्लोय द सेम कोड बेस इन द प्रोडक्सन सर्भर्स अनि त्यो प्रोडक्सन सर्भरभन्दा पुग्नुभन्दा अगाडि हामीसँग डेभलपमेन्ट सर्भर छ हामीसँग क्युए सर्भर छ अनि प्रोडक्सन सर्भर पनि डिफ्रेन्ट मल्टिपल सर्भर हुनसक्छ मेबी एउटा सिङ्गल एप्लिकेसन यु क्यान ह्याभ लाइक 100 रेप्लिकास है सो त्यो एप्लिकेसनहरूलाई रिलायबली कसरी डिप्लोय गर्ने त्यसपछि त्यसलाई कसरी रिलायबली अभाइलेबल गर्ने अथवा त्यसपछि त्यसलाई रिलायबली इलास्टिक कसरी गर्ने इन द सेन्स त्यहाँ एकदमै ट्राफिकहरू बढ्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो एप्लिकेसनलाई भनेको टाइममा कसरी एकदमै लाइक एउटा रेप्लिकाजबाट 100वटा रेप्लिकाज कसरी बनाउने सो त्यस्तो कुरा हेल्प गर्नको लागि चाहिँ कन्टेनर टेक्नोलोजीहरूले हेल्प गर्न थाल्यो सो दिस इज यो टपिक चाहिँ किन थोरै पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि when you are developing something, if you are not thinking about the way application can scale on the future, like near futures, then you are not writing a better code, right? So you have to understand how the microservices work these days. अनि कसरी सर्भर्सहरू डिस्ट्रिब्युटेड एप्लिकेसनमा बसिरहेछ त्यसपछि त्यो एप्लिकेसनलाई when you are writing something कसरी अटो स्केल गर्न सकिन्छ पछि फ्युचर्समा गएर होइन जब कि अब एप्लिकेसन एकदमै पपुलर हुन थाल्यो सो त्यस्तो कुराहरू अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि पनि इभन इफ यु आर डुइङ अ डेभलपमेन्ट or even if you are in another phases you have to understand this kind of basic principle त्यही गरेर चाहिँ container and microservices is another important topic if you want to be in that 200K band again. Alright, so let's move on to another topic. यो टपिक चाहिँ मैले खासै कुरा पनि गर्नु हुँदैन थियो गर्नु पनि पर्दैन थियो तर I have seen people they are not using it अनि स्पेशली नेटवर्क एडमिनहरू सिस्टम एडमिनहरू जुन चाहिँ ट्रेडिसनल स्टाइलले काम गरिराख्नु भएको छ version control, Git. So it's super obvious if you are in development field, I know you are using it. There is no other way you can collaborate the code, right? अथवा दुईभन्दा बढी डेभलपर हुने बित्तिकै तपाईँले त्यो कोड कोलाबोरेसन गर्न सक्नुहुन्न अब देयर इज नो अदर वे एक्चुअली अब पहिला जस्तो पेन ड्राइभमा जाने अथवा इमेलबाट प्याचहरू प्रोभाइड गर्ने अथवा अरू कुनै मेथड युज गरेर प्याचहरू प्रोभाइड गर्ने द्याट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल टु वर्क इन द्याट काइन्ड अफ सिनेरियो राइट नाउ सो भर्जन कन्ट्रोल चाहिँ अहिले यस्तो ताले पपुलर भइरहेछ कि इट्स नट जस्ट अबाउट डेभलपमेन्ट people are started using version control system like Git. Actually, there is another field called GitOps these days. जसमा चाहिँ Git plus operation use गरेर the entire infrastructure चाहिँ fully automated गरेर आउँछ. What you can automate the BIOS settings, you can automate the network settings, you can automate virtual machines, like creation settings, or deploy applications, prepare the infrastructures, anything from point A to point B to point C. जतिसुकै जस्तो डेभलपमेन्ट मेसिनबाट क्युए मेसिनमा गएर त्यसपछि तपाईँको प्रोडक्सनसम्म पुग्ने कामहरू फुल्ली अटोमेट गर्न सक्नुहुन्छ युजिङ द गिटअप प्रिन्सिपल है गिटअप्स प्रिन्सिपल सो version control is kind of a mantra. It's not even a skill set these days. People कसैले तपाईँले इन्टरभ्यू फेस गरेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ डु यु नो गिट भनेर कसैले सोध्नेवाला पनि छैन तपाईँले त्यो रेज्युममा एड गर्नुभयो भने पनि इट साउन्ड्स लाइक फनी एक्चुअली एभ्री नोज गिट बट आई हेभ सिन पिपल दे डोन्ट नो गिट or version control कुनै पनि एउटा version control सिक्नुहोस् स्पेशली गिट सिक्नुहोस् किनभने इट्स वान अफ द पपुलर अनि सायद अरू version controlहरू चाहिँ एकदमै लेस युज हुन्छ स्टार्ट युजिङ गिट टुडे इफ यु आर नट डुइङ इट राइट सो दिस इज द फाइनल स्किल सेट आइम गोइङ टु कभर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट है यो चाहिँ नन टेक्निकल स्किल्स भयो सेकेन्ड नन टेक्निकल स्किल सेट यसमा कभर गरिरहेको छु यो भिडियोमा So project management is an art of leading a team to achieve a project goals, right? And it's my different phases also: initiating, planning, executing, controlling, and closing. So there are different phases. So even if you are not working as a project manager, you are working in some kind of sprint planning, or you are working on some kind of project development phases भनौँ न जस्तो अजाइल एउटा प्र्याक्टिसेसहरू फलो गरिराख्नु भएको छ अथवा वाटरफल मोडलहरू फलो गरिराख्नु भएको छ अजाइल स्क्रम अजाइल क्यानम्यान त्यसको पनि डिफ्रेन्ट स्टाइल अर डिफ्रेन्ट भेरिएसनहरू छ होइन सो
you are team players to achieve a certain task, right? So as a team player, if you are not completing that certain task, then के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले तपाईको टिमलाई चाहिँ you are pushing towards the failure because you are not completing that task, then you became a roadblock for your team, right? So project management चाहिँ कसरी हेर्नुहोस् भन्दाखेरि since you're working on a, let's say example agile methodology like scrum practices or something, it's not the job of project manager only to lead that project and complete that project. It's your job as well, होइन? त्यही भएर having knowledge of a little bit on the project management is better to achieve that 200K band which we are trying to achieve as a part of this video. Alright, so we have covered 10 different awesome skill sets. There are different ways to reach to that 200 goals. So यही नै फलो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. And these are my personal opinions. कतिलाई लाग्न सक्छ कि यो त प्रत्येक आफैमा डिफ्रेन्ट फिल हो नि. Of course, these are all different fields, and then you don't need to be expert on each and every field, है. यो चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन. सबैमा एक्सपर्ट बन्न पनि सकिन्न, है. सो आफ्नो एउटा निच के गरेर राख्नु भएको छ त्यसमा टार्गेट गर्नुहोस्, एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहोस्, एउटा डेभलपमेन्ट गर्नुहोस्, त्यो गरेर राख्नु भएको छ भने इट्स ओके. देन स्टिल try to understand something new every day in a different field as well. Narrow focus भएर नबस्नु होला. And I want to close this video with this closing thought. The future belongs to those who prepare for it today. Right? It's a long journey. It's a continuous journey actually. And we are learning something every day. त्यति भन्दै आजको यो भिडियो चाहिँ म कन्क्लुड गर्न खोज्छु चाहन्छु. युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नु होला. त्यसपछि हामीसँग एउटा अर्को कम्युनिटी ग्रुप छ www.goglaise.dev. यो चाहिँ आइटी कम्युनिटी जुन चाहिँ हाम्रो गोगलाइज ग्रुपले अलिक क्रिएट गरेर आएको छ. यु क्यान जोइन दिस ग्रुप एज वेल www.goglaise.dev. त्यहाँ गएर हामीले वी आर पब्लिसिङ लाइक सम ब्लग्स एभ्री डे. पिपल आर राइटिङ इट, दे आर सेयरिङ देयर थट्स, कमेन्टिङ इट or whatever, right? So they are sharing their ideas actually. So it's a IT community blog, www.goglaise.dev. Having said that, see you on next videos.